Welcome everybody. Today masterclass webinar series topic news agency and its significance in the age of digital media. Our speaker Shoumojit Mojumdar, principal copy editor, Press Trust of India. Thank you everyone, and thank you Arnab sir for inviting me to talk to the students of journalism and others as well. So I work at Press Trust of India. I am at the desk of Press Trust of India. Uh, I am over here in this webinar. Sorry, there was a bit problem with my internet connection, so I Uh-huh. just got disconnected. Okay. So, so I hope everyone understands. Sir, I just want an idea from you. The students that are over here, as I cannot see everyone, and also, so if they're in first year, second year, what are they studying currently? If you can give me an idea about that. Undergraduate students only. First Okay. year and second year. Okay. So every one of you, just two, three basic things first. A news organization, you have to understand, a news organization firstly consists of two parts. A news organization can be divided into two parts, whether it's a news agency, newspaper, or it's a news website. So you have so you have not more or less in a website, but otherwise the news agency, a TV channel, or a newspaper. So you have a desk and reporting. So that is the broadly the difference between uh, the two sections of a news organization. You can say যে একটা ডেস্ক থাকে আর একটা রিপোর্টিং থাকে the the functioning of the desk, the functioning of the reporting, everyone of you know that reporters go out in the field. The reporters collect stories, get stories, gather stories from wherever they can. They can go to hospitals. If they are covering hospital beat, they go to the hospitals. If they are covering the education bit, they go to school. They go to schools. The health reporters cover the hospital bit. Like they are very playing a very important role at this point of time during the coronavirus and all these things. So the reporters get the stories, and suppose a fire has broken out or a accident has happened. Now the reporter is on the road. The reporter gets the story, and the story that he files, it cannot just directly go into the wire, or cannot just directly go into the paper. So there comes the role of the desk, which generally what it does is it generally polishes the story, checks the facts if all the facts are right, like the place of the accident that has happened, or where how many people either have got injured or have died in the accident, and what are the circumstances that lead to the accident. So all these things are checked. All these things, the desk person who the desk, the people working on the desk generally does. So সেই জন্য ডেস্কের রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ডেস্কের রিপোর্টিং মানে আমরা যখন সাংবাদিকতা বা জার্নালিজম করতে আসি, উই অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট রিপোর্টিং, কি আমি বাইরে বেরিয়ে রিপোর্টিং করব। কিন্তু রিপোর্টিং যতটা ইম্পর্টেন্ট, তার থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ডেস্কের কাজটা, কারণ ডেস্ক না থাকলে এই ফ্যাক্ট চেকগুলো করার কোনো কিছু থাকবে না। অ্যান্ড স্পেসিফিক্যালি আজকের দুনিয়াতে যখন ফেক নিউজ একটা ভীষণ বড় প্রবলেম দাঁড়িয়েছে, মানে পুরো নিউজ মিডিয়া, পুরো নিউজ অর্গানাইজেশনের জন্য ফেক নিউজ একটা বিশাল বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি আনভেরিফাইড নিউজ প্রচণ্ডভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার হচ্ছে, এই সমস্ত প্রবলেম যখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন এই ডেস্কের রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। সো সেরকমই আমি পিটিআইতে চাকরি করি। সো পিটিআই হ্যাজ ডেস্কস অ্যাট 4 লোকেশনস। সো পিটিআই হ্যাজ আ ডেস্ক ইন কলকাতা, পিটিআই হ্যাজ আ ডেস্ক ইন দিল্লি, পিটিআই হ্যাজ আ ডেস্ক ইন মাদ্রাস, অ্যান্ড another desk in Bombay. So আমাদের কিরকম হয়, মানে if I explain, so I am working at the Eastern Region desk of PTA, which is based in Kolkata. I was previously with the main desk, which is in Delhi. So by being in the Eastern Region desk, আমার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে, বা আমার সাথে আরো যারা আমার কলিগসরা আছে ডেস্কে, এই ডেস্কটার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে, মনে করো আসামে একটা কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা কোনো ঘটনা ঘটেছে, বা বিহারে একটা কোনো ঘটনা ঘটেছে, বা এনিথিং দ্যাট হ্যাজ টু ডু উইথ দ্য হোল অফ ইস্টার্ন রিজিয়ন, দ্য হোল অফ মিজোরাম, মণিপুর, যতগুলো স্টেটস আছে সেখানে কিছু হয়েছে। তো সেখানে যে রিপোর্টাররা আছে, সেই রিপোর্টাররা
স্টোরিটা ফাইল করে, সেই স্টোরিটা আমাদের কাছে আসে, আমরা সেই স্টোরিটা ক্লিয়ার করি। মানে কিরকম ক্লিয়ার করি, যেরকম বললাম ফ্যাক্ট চেক করি, স্পেলিং গ্রামার খুব ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ মানে গ্রাউন্ড রুল অফ এনি নিউজ রাইটিং অর এনি, মানে আই এম শিওর অর্ণব স্যার টিচেস ইউ দিস থিংস ভেরি ওয়েল, আই এম আ স্টুডেন্ট অফ হিম। সো এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমি প্রথম মানে একটা নিউজ রিপোর্ট লিখবার প্রথম রুল হচ্ছে কতটা আমি সিম্পলিফাই করে লিখতে পারি, মানে মানে কতটা আমি কতটা সেটাকে সিম্পলিফাই করে আমি কতটা সেটাকে মানুষ যাতে মানে কমন ম্যান যে প্রথমেই নিউজটা পড়ছে সে যাতে বুঝতে পারে সেরকম ভাবে লিখতে পারি। তো এই সব যে কাজটা, এই কাজটা হচ্ছে ডেস্কে। তো সেরকমই আমরা ডেস্কে আছি। এবার আমাদের আজকের যে তো আমি সেরকমই ডেস্কে আছি এবং পিটিআই ইস্টার্ন রিজিয়ন ডেস্কে আছি, and our work is basically getting the stories from the reporters and sending it to the wires. So নিউজ এজেন্সি ইন্ডিয়াতে দু তিনটে আছে আপাতত, এখন অ্যাট প্রেজেন্ট ইন্ডিয়াতে দু তিনটে আছে এবং কিছু ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সিজ আছে। সো ইন্ডিয়াতে দু তিনটে নিউজ এজেন্সি কি কি আছে, ইন্ডিয়াতে আছে হচ্ছে পিটিআই, দ্য লার্জেস্ট ওয়ান, তারপরে হচ্ছে আইএনএস, আইএনএস ইজ এ প্রাইভেট নিউজ এজেন্সি, হ্যাঁ, আইএনএস আছে, IANS, আরেকটা আছে হচ্ছে ইউএনআই, তোমরা সবাই তার নাম শুনেছো, এবং আছে হচ্ছে ভিডিও নিউজ এজেন্সি ANI। সো বেসিক্যালি নিউজ এজেন্সির ফাংশনটা কি আমি একটুখানি যদি ব্রিফলি বলে নিই। সো নিউজ এজেন্সি হচ্ছে, মনে করো ধরো মানে সব নিউজ অর্গানাইজেশনের রিপোর্টার সব জায়গায় থাকতে পারে না, মানে আনন্দবাজার পত্রিকা ফর এক্সাম্পল বা টেলিগ্রাফ ফর এক্সাম্পল, দে বোথ আর কলকাতা বেসড নিউজ পেপার্স। So both of them cannot have reporters, like Anandabazar cannot have a reporter, full-time reporter in Kerala, for example, because it's more financial or it's more economical in nature. কি আনন্দবাজার একটা কেরালাতে ফুল-টাইম রিপোর্টার টাকা দিয়ে মানে রাখবে না, কারণ তার প্রতিদিন কেরালার খবর দরকার নেই। সেরকমই কেরালার একটা খবরের কাগজ সে কলকাতাতে রিপোর্টার রাখবে না নিশ্চয়ই, মানে কারণ কলকাতায় কি ঘটছে না ঘটছে কেরালার খবরের কাগজটার জন্য প্রতিদিন দরকার নেই, আনলেস আর আনটিল কলকাতায় কিছু বড় ঘটছে। এবার যেহেতু আনন্দবাজারের কেরালায় কোনো রিপোর্টার নেই, তো আনন্দবাজার তখন কেরালার যে, মনে করো কেরালাতে একটা সাপোজ একটা বম ব্লাস্ট হয়েছে বা কেরালাতে একটা বিশাল বড় ঘটনা ঘটেছে, যেমন এখন যেমন কিছুদিন আগে আমরা দেখছিলাম সাবরিমালা টেম্পলের ঘটনাটা ঘটেছে। এবার এই সাবরিমালা টেম্পলের ঘটনাটা তো আনন্দবাজার ছাপবে, কিন্তু আনন্দবাজারের কোনো রিপোর্টার নেই, তো আনন্দবাজার তখন কি করবে, আনন্দবাজার তখন টেক্স দি স্টোরি ফ্রম আর নিউজ এজেন্সি পিটিআই। সো তখন দেখবে যে খবরের কাগজের নিচে পিটিআই কে ক্রেডিট দেওয়া আছে। And also maximum regional newspapers doesn't have enough correspondents or reporters in Delhi for covering the central government. So central government prime minister ke cover করবার জন্য বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন মিনিস্ট্রি কভার করবার জন্য মানে ছোট ছোট যে খবরের কাগজ আছে, ধরে নাও আমাদের এখানের যেগুলো, যেমন ধরে নাও বর্তমান, প্রতিদিন, এদের সবার এত রিপোর্টার নেই দিল্লিতে। তো এদের রিপোর্টার না থাকলে কি হবে, যদি কোনো বড় ঘটনা কিছু ওখানে ঘটছে তো সেটা তারা মিস করে দেবে, সেই খবরটা তারা ছাপতে পারবে না, তো তখন তারা এই খবরটা পিটিআই থেকে নেয় বা অন্য নিউজ এজেন্সি, বাট পিটিআই থেকে, লার্জলি পিটিআই, বিকজ পিটিআই ইজ দ্য লার্জেস্ট নিউজ এজেন্সি অফ নট অনলি ইন্ডিয়া বাট অলসো সাউথ এশিয়া। পুরো সাউথ এশিয়াকে যদি কনসিডার করা হয়, পিটিআই ইজ দ্য লার্জেস্ট নিউজ এজেন্সি। So this is generally the work of the news agencies at per se, and that is how it functions. এখন মানে I will just want to ask if anyone has any questions, they can ask me right now. Otherwise, I will move forward with the discussion. সৌম্যজিৎ, তুমি ইয়ে করে যাও, আমরা পরে কোশ্চেন গুলো নেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো এবার বুঝতে হবে যে নিউজ এজেন্সি ফাংশনিংটা, নিউজ এজেন্সি মনে করো একটা কোথাও কিছু ঘটেছে, তো সেরকম ভাবে নিউজ এজেন্সি কিরকম ভাবে ফাংশন করে, সেই একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছে, সেই ইনসিডেন্টটাতে কিরকম ভাবে একটা নিউজ এজেন্সি রেসপন্ড করে। নিউজ এজেন্সি অ্যান্ড নিউজ পেপার অ্যান্ড নিউজ চ্যানেলস অ্যান্ড অফকোর্স আমাদের আজকের যে টপিক ডিজিটাল মিডিয়া, এদের রেসপন্স একটা ঘটনা ঘটলে সেটার
সেটা তারা কেমনভাবে রিপোর্ট করে বা সেটা তারা কেমনভাবে সেটাকে রেসপন্স করে, very different, very different. A newspaper, for example, I have worked with a newspaper, I have worked with Times of India, so I have seen how a newspaper responds, and I have also worked with ndtv.com. So I have also seen how a website responds to a news organization, and obviously I'm now associated with PTI. So a newspaper, I will first tell you how a newspaper responds. Suppose there is a big bomb blast there, for God forsake, there is a big bomb blast that has happened in Kolkata. এবার সেই বম ব্লাস্টটা মনে করো 11টার সময় একটা বম ব্লাস্ট হয়েছে কলকাতা। একটা নিউজ পেপার সেটাকে কেরম করে রেসপন্ড করবে? একটা নিউজ পেপার সেটার জন্য এবার তারপরে আমরা আস্তে আস্তে দেখছি যে সেটা বম ব্লাস্ট, প্রথমে আমরা খবর পেলাম যে একটা বম ব্লাস্ট হয়েছে, তারপরে আমরা দেখছি তার নাম্বার অফ ডেথস বাড়ছে বা তার নাম্বার অফ ইনজুরিজ বাড়ছে, তাদের পলিটিশিয়ানসরা সেটাতে কেমন করে রিয়াক্ট করছে, হ্যাঁ, পুলিশ কি বলছে, কারা এর ঘটনাটার পেছনে দায়ী, এই যে বিভিন্ন অ্যাসপেক্টগুলো একটা খবর, প্রতিটা খবরের এই যে বিভিন্ন অ্যাসপেক্টগুলো, সেই অ্যাসপেক্টগুলোকে একটা নিউজ পেপার পুরো দিন, একটা গোটা দিন পায় কভার করবার জন্য। কেন? তার খবরের কাগজটা ছাপতে যায় রাত্রিবেলা। ম্যাক্সিমাম খবরের কাগজের ডেডলাইন হয় 11টা থেকে 12টা। 11টা থেকে 12টা অবধি তারা টাইম পায়, মনে করো সকাল 11টায় একটা ঘটনা ঘটেছে, রাত 12টা অবধি তারা টাইম পাচ্ছে সেই ঘটনাটাকে লিখবার জন্য, তাদের ইনফরমেশনগুলো ফাইন্ড আউট করবার জন্য এবং বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলবার জন্য। এবার সেটাতে একটা নিউজ এজেন্সি, যেহেতু দুটোই প্রিন্ট, তো সেটাতে একটা নিউজ এজেন্সি কিভাবে রেসপন্ড করে? মনে করো একটা নিউজ এজেন্সি, এই যে বম ব্লাস্টের কথাটা আমি বললাম, মনে করো এটা ঘটেছে। সো বেসিক্যালি দ্যাট ইনফরমেশন ইজ আইদার, মানে এটা যে ঘটেছে, দ্যাট ইনফরমেশন ইজ আইদার প্রোভাইডেড বাই পুলিশ is our first source in such incidents, stories of in incidents of crime, in incidents like this. Police is our first source. For example, police is our first source. So what we do is we get the information from police that an incident like this has happened. So we put, how we function is, we suppose we have gotten information that a blast has happened, but we don't know how many people have died or what are the casualties or what it is. So our reporters speak to the police. We have just gotten information, suppose someone has informed us, or we have seen someone, or someone has. Now, a major source of information for today's journalism, for today's journalists, is Twitter, because a lot of people tweets things they see on the road or they see everywhere else. A lot of people tweets these things. So we got an information that a bomb blast has happened somewhere in Esplanade, suppose. So our reporter calls up the police, calls up the local police station, or calls up Lal Bazar. So Lal Bazar tells us, yes, some incident has happened, but we don't know the details. So how a news agency functions is, we run a one line about it as a news alert that a bomb blast in Kolkata's Esplanade area, more details are awaited, or no casualties reported, police. So we report it like this at first, then we speak to the police, and within 15 minutes of that, we put out a story. Now, at this point of time, it is very pertinent to mention that news channels have become very active. Previously, news channels were not there in such large numbers. 24-hour news channels were not there. So a lot of questions are coming in, but I will come to those later. Let me just finish what I'm saying. So a lot of news channels have come up in the last 20 years, and 24-hour news channels. So it's a race between who gets it first. We get it first, or the news channels get it first. Now, it's very easy for a news channel to report because they just can go on the air and say a lot of things, and there is no record of what they are saying. But for us, for a print media, every fact that you report becomes history. It stays on record.
So you cannot record anything wrong or you cannot record anything false. So you have to verify those facts again and again. A lot of people are asking me like, how do a desk person verify facts, or how do a desk person ascertain certain things? It is not the responsibility. It is the responsibility of a desk person to check the facts, but it is more of the responsibility of the reporters to get the facts right, because desk persons doesn't go out of their way to check facts. Suppose I will give you one example. Suppose in some stories, suppose in this bomb blast story, I have a doubt that 4 people have not died. Every news channel is showing that 2 people have died, and our reporter has reported 4 people have died. What I will do with that? What I will do with that? I will talk to my reporter again and again. I will ask my reporter, please confirm it with the police that if 4 people have died, because everyone else is saying 2 people have died and we are reporting 4 people have died. So the facts with us vary. So and it raises a doubt also in our minds in the so the so the basic rule of being a desk person is always be doubtful of the reporters. Always be doubtful. Whatever query you have, just ask the reporter, push the reporter for that again and again. So what? The responsibility of the desk person is pushing the reporter to get the facts right. You cannot go. You cannot directly talk to the police, of course. For that, reporter is there. Now you have to quax the reporter. Yes, go talk to him again and again. ওর সাথে কথা বলো। ও পুলিশের সাথে কথা বলো। যদি ওরটা ও কনফার্ম না করতে পারে কোনো একটা কি কতজন মারা গেছে, তাহলে অন্য কারোর সাথে কথা বলো। It is said that journalists don't reveal their sources, but যদি ডেস্ক পারসন রিপোর্টারকে জিজ্ঞেস করে যে তোমার সোর্স কি, তুমি কার থেকে ইনফরমেশনটা পাচ্ছ, রিপোর্টার বলতে বাধ্য। এবং ডেস্ক পারসনের সবসময় এটা রেসপন্সিবিলিটি যে উইদাউট এনি উইদাউট আ ডাউট, তোমার যদি কখনো কোনো কিছুতে একটাও ডাউট থাকে, তাহলে কোনো স্টোরি যেন না চালানো হয়। যতক্ষণ তুমি না শিওর হচ্ছ যে এইটা ঠিক, এটা 100% ঠিক, ততক্ষণ যেন কোনো স্টোরি না চালানো হয়। তো এবার মনে করো এবার তোমাকে এতটাই শিওর হতে হবে যাতে তুমি স্টোরিটা যেটা পাবলিশ করছো সেটা যাতে সেটা যেন ভুল না হয়, সেজন্য তোমাকে এতটাই শিওর হতে হবে। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেবো, আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। পুলওয়ামা ইনসিডেন্টের কথা, যেদিনকে পুলওয়ামা বম্ব ব্লাস্টের কথা সবার মনে আছে আই গেস, লাস্ট ইয়ার যখন ফেব্রুয়ারি মাসে পুলওয়ামাতে 40 জন মারা গেল। তো সেদিনকে আমি শিফটে ছিলাম, সেদিনকে আমি ডিউটিতে ছিলাম। সো আমি তখন দিল্লিতে চাকরি করি এবং দিল্লির অফিসে তখন আমি কাজ করছি। তো আমি ডেস্কে ছিলাম দিল্লিতে অবভিয়াসলি। তো আমাদের ফার্স্ট যখন পুলওয়ামার রিপোর্টটা আসে আমাদের কাছে, আমরাই প্রথম পুলওয়ামার রিপোর্টটা পাই। কোনো নিউজ চ্যানেলও পাইনি, কোনো নিউজ ওয়েবসাইটও পাইনি। আমি নিউজ ওয়েবসাইটের পার্টটাতে পরে আসছি। কোনো নিউজ চ্যানেলও পাইনি, কোনো নিউজ ওয়েবসাইটও পাইনি। তো আমরা যখন প্রথমে পুলওয়ামার রিপোর্টটা পেলাম, আমরা এরকমভাবে পেলাম যে একটা বম্ব ব্লাস্ট হয়েছে। আমি পেয়েছিলাম, আমাদের রিপোর্টাররা কি করে, এখন টেকনোলজি এত অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, রিপোর্টাররা আমাদের যেমন সিস্টেম আছে যে রিপোর্টাররা একটা নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে স্টোরিটা আমাদের নিজেদের সফটওয়্যার আছে। পিটিআই অপারেটস ইটস ওন স্যাটেলাইট অ্যান্ড সফটওয়্যার অলসো। সো যখন একটা পুলওয়ামার যে স্টোরিটা যখন ফার্স্ট এলো আমাদের সফটওয়্যারে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে আমাদের ইন্টারনাল সফটওয়্যারে এসে যায়। তো এলো যখন, ওটা জাস্ট 3 লাইন এসেছিল যে পুলওয়ামাতে একটা বম্ব ব্লাস্ট হয়েছে, বাট আমরা কিচ্ছু ডিটেলস জানি না। এবার যারা ডেস্কে আছে, যারা একটু এক্সপিরিয়েন্সড, তারা জানে যে এরকম কাশ্মীরে এরকম বম্ব ব্লাস্ট বা টেররিস্ট অ্যাটাকের খবর, বা তোমরাও জানো টেররিস্ট অ্যাটাকের খবর সবসময় কাশ্মীর থেকে আসতে থাকে। তো আমরাও প্রথমে ইনিশিয়ালি আমিও তাই ভেবেছিলাম, এটা জাস্ট কোনো টেররিস্ট অ্যাটাকের খবর, একটা কোনো বম্ব ব্লাস্ট হয়েছে। এবং আমরা তখনও কিছু জানি না অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, কারণ ঘটনাটা ঘটেছে অ্যারাউন্ড 4:15 4:20, আমাদের কাছে খবরটা এসছে 4:35। আমরা ছোট একটা 3 প্যারা যে এই হয়েছে, পুলিশ আমাদেরকে এই বলেছে যে একটা বম্ব ব্লাস্ট হয়েছে, এই এলাকায় হয়েছে বম্ব ব্লাস্টটা, অ্যান্ড পুলিশ তদন্ত করে দেখছে, বা পুলিশ যাচাই করার চেষ্টা করছে, অ্যাসার্টেন করার চেষ্টা করছে যে হোয়াট রিয়েলি হ্যাজ হ্যাপেন্ড।
তো আমরা এটা এলো প্রথমে। এবার আমরা ওই খবরটা চালানোর পরেই আমরা দেখতে শুরু করলাম যে কোনো একটা হিন্দি বা ইংলিশ নিউজ চ্যানেলে তখন দেখাতে শুরু করলো যে সিআরপিএফ এর কনভয়ের ওপর অ্যাটাকটা হয়েছে। সিআরপিএফ এর কনভয়ের ওপর যখন অ্যাটাক হয়েছে আমরা জানতে পারলাম, আমরা তো অবভিয়াসলি আমরাও খুব প্যানিকড হয়ে গেলাম, দিল্লি নিউজ রুমে আমরাও খুব প্যানিকড হয়ে গেলাম। আমাদের 3জন রিপোর্টার আছে শ্রীনগরে। তো আমরা 3জনকেই ফোন করলাম যে আপনারা তো যেটা পাঠিয়েছেন, আপনি যেটা দিয়েছেন সেটা তো পাঠিয়েছেন, কিন্তু এখন আমরা টিভিতে কোনো একটা চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছি, টাইমস নাও বা কোনো একটা এনটিভি কোনো একটা চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছি এটা একটা সিআরপিএফ কনভয়ের ওপর হয়েছে। সিআরপিএফ কনভয়ের ওপর হয়েছে। এবার শ্রীনগর থেকে পুলওয়ামা খুব একটা বেশি দূর না, শ্রীনগর থেকে পুলওয়ামা 15 কিলোমিটারের মতো, 15-20 কিলোমিটারের মতো বাইরে। মনে করো কলকাতা থেকে 15-20 কিলোমিটার, মনে করো কলকাতার বাইরে যেসব জায়গাগুলো আছে, ব্যারাকপুর, বারাসাত, এরকম একটা ডিস্টেন্স হাইওয়ের ওপরে। তো আমরা আমাদের যে রিপোর্টার আছে তাকে বললাম যে আপনি ওখানে যান, পুলওয়ামাতে যান। 3জন রিপোর্টার আছে আমাদের, তো আপনি পুলওয়ামাতে যান, গিয়ে দেখুন কি হয়েছে ওখানে। আমাদের যে আরেকটা রিপোর্টার আছে তাকে আমরা বললাম আপনি হসপিটালে যান। কারণ যখন কোনো অ্যাটাক হয় বা কিছু একটা হয়, তো যারা ইনজিওর্ড হয় তাদেরকে হসপিটালে নিয়ে আসে। তো তখন হসপিটাল বিকামস আ মেজর সোর্স ফর আস টু গেট নিউজ। কতজনকে ইনজিওর্ড হসপিটালে নিয়ে এলো, তো আমরা সেরকম ভাবে ইনজিওরির কাউন্টটা পেয়ে যাই, কতজন ইনজিওর্ড হয়েছে। তো তখন আমরা বললাম, একজনকে বললাম আপনি হসপিটালে যান, হসপিটালে গিয়ে দেখুন, হসপিটাল ডাক্তারদের সাথে কথা বলুন বা নিজে দেখুন কতজনকে নিয়ে আসছে, কাদেরকে নিয়ে আসছে, ওয়েদার ইভেন ইফ ইট ইজ সিআরপিএফ জওয়ানদেরকে নিয়ে আসছে কিনা ওখানে, আমরা সেটা বললাম। আর যে তৃতীয় নম্বর ব্যক্তিকে বললাম আপনি জম্মু কাশ্মীর পুলিশের সাথে কনস্ট্যান্ট টাচে থাকুন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে যান, পুলিশ কি বলছে সেটা আমাদের জানান। এবার আমাদের যে দিল্লির রিপোর্টার আছে, যারা সিআরপিএফ, মনে করো সিআরপিএফটা আসে হচ্ছে হোম মিনিস্ট্রির আন্ডারে, হ্যাঁ, যারা আমাদের হোম মিনিস্ট্রি রিপোর্ট করে বা সিআরপিএফ এর ওপর যাদের ওটা বিট, তোমরা আই গেস তোমাদের সবার একটা বিট সম্পর্কে আইডিয়া আছে। তো ওটা যাদের বিট, আমরা তাদেরকে বললাম যে তোমরা হোম মিনিস্ট্রির সাথে যোগাযোগ করো যে ওখানে কি হয়েছে। তো বাই দ্যাট টাইম এরা যখন রিপোর্টারগুলো মনে করো 10-15 মিনিটের মধ্যে যখন এগুলো ডিসপ্যাচ হয়ে গেল, রিপোর্টাররা পৌঁছে গেছে বা ফোনে যোগাযোগ করে নিয়েছে, বা ওখানে যারা রিপোর্টারদের তো অনেক রকমের সোর্স থাকে, মানে নট অনলি যে রিপোর্টারদের আমার পুলওয়ামা যাওয়ার কথা, সে অন দ্য ওয়ে টু পুলওয়ামা সে দেখছে কনস্ট্যান্ট অ্যাম্বুলেন্স আসছে সিআরপিএফ লেখা। তারপরে আমাদের যে সিআরপিএফ কভার করে দিল্লিতে, সিআরপিএফ হেডকোয়ার্টার্স কভার করে, হোম মিনিস্ট্রি কভার করে, সেই রিপোর্টার সে কনফার্ম করতে পারলো যে এটা অ্যাটাকটা সিআরপিএফ কনভয়ের ওপরেই হয়েছে। তো তখন আমরা আবার এক লাইন ওরকম চালালাম যে বম ব্লাস্ট ইন সিআরপিএফ কনভয় ইন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর পুলওয়ামা, সেভারাল ফিয়ার্ড ইনজিওর্ড। কারণ আমাদের তখন সেভারাল ফিয়ার্ড ইনজিওর্ডটা আমরা তখন কিভাবে লিখলাম, আমাদের যে হসপিটালে যে রিপোর্টার আছে সে বললো যে অনেকজনকে ইনজিওর্ড এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। সো আমরা মাল্টিপল কনফার্মেশন পেলাম। এটাই হচ্ছে ডেস্কের কাজ, মাল্টিপল কনফার্ম ইন এ নিউজ এজেন্সি। নিউজ পেপারে কিন্তু ডেস্কের কাজটা অনেকটা আলাদা। হ্যাঁ, এনে মাল্টিপল কনফার্মেশন পেলাম এটা। তারপরে তো স্টোরি যেরকম ভাবে ডেভেলপ করতে থাকলো, এবং আমাদেরকে তখন পিটিআই কে সবাই কোট করতে শুরু করলো যে সিআরপি অ্যাটাক অন সিআরপিএফ কনভয় ইন পুলওয়ামা, কোলন পিটিআই টিভি চ্যানেলগুলোতে। এবার এই যে এবার তোমরা সবসময় দেখো যে ওয়েবসাইট রিপোর্টস ইট ভেরি ফাস্ট, নিউজ ওয়েবসাইটস ইন ইন্ডিয়া রিপোর্টস ইট ভেরি ফাস্ট, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এখন ওয়েবসাইট চলে আসাতে এবং টিভি চলে আসাতে নিউজ এজেন্সি যারা যাদের খুব ফাস্ট রিপোর্ট করার কথা, ব্যাপারটা একটা নিউজ এজেন্সির জন্য এখন খুব স্টিফ কম্পিটিশন হয়ে গেছে এই ব্যাপারটা। একটাই কারণে স্টিফ কম্পিটিশন হয়েছে, বিকজ উই আর ফাইটিং উইথ অডিও ভিজুয়াল মিডিয়াম, নট অনলি ইন ইন্ডিয়া, এভরিওয়ার এলস। কারণ টিভি একটা কোনো ভিজুয়াল পেলে সেটা জাস্ট দেখাতে পারে এবং কথাগুলো বলতে পারে, অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার, মানে পেছনে অ্যাঙ্কার কথা বলে যেতে পারে কনস্ট্যান্ট। সেটা একটা নিউজ এজেন্সি পারে না। কারণ আমরা সবকটা জিনিস যেটা আমরা লিখছি সেটা আমরা ভেরিফাই করে লিখতে হবে। আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবে যে একটা নিউজ এজেন্সি যখন কোনো জিনিস রিপোর্ট করে বা যখন কোনো জিনিস লেখে, সেটা মাল্টিপল মিডিয়া হাউসেস সেটাকে নেয়, মাল্টিপল সাবস্ক্রাইবার সেটাকে নেয়। সেটাকে এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল আনন্দবাজারও নিচ্ছে, আবার কেরালাতে মালায়ালা মনোরমাও নিচ্ছে, আবার দিল্লিতে দৈনিক জাগরণও নিচ্ছে।
পিটিআই যদি এবার একটা কিছু ভুল রিপোর্ট করে বা একটা নিউজ এজেন্সি যদি কিছু ভুল রিপোর্ট করে, তখন সেটাও এরাই নিচ্ছে। তখন শুধুমাত্র এদের বদনাম হচ্ছে না, পিটিআই এরও তখন শুধুমাত্র পিটিআই এর বদনাম হচ্ছে না, এদেরও বদনাম হচ্ছে। এবং সেটা যদি হতে থাকে কনস্ট্যান্ট, সেটা ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম সেটা যদি হতে পারে, এরা আর পিটিআই থেকে খবরটা নেবে না, পিটিআই কে পয়সাও দেবে না। তো সেই জন্য আমাদের নিউজ এজেন্সিতে অ্যাজ আ ডেস্ক পার্সন, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই রিপোর্ট. Fact check is very important. That is what I'm trying to say. If you have any doubt, you don't let any copy pass. That is the golden rule for all news organizations, whether it is TV or newspaper or anyone else. But it's more important for a news agency, and a news agency has to be more responsible regarding this. So, so what a news website in these scenarios, what a news website does is, news websites don't have reporters on the ground. First and foremost, news websites are very fast, but they don't have reporters on the ground. What they do is, I'll tell you, a news website is basically attached to a bigger news organization, whether it is a news channel or a newspaper. So a newspaper like Times of India has timesofindia.com, or a TV channel like NDTV has NDTV.com. So most of the news websites in India are attached to what I will say, traditional media organizations, whether it is a TV or a newspaper. There are obviously some independent news organizations, but they don't really do breaking news, like the Wire and the Print and the Scroll. They don't really do breaking news. They're more into investigative journalism and more into elaborate pieces, like really well researched pieces. So these news organizations, so suppose timesofindia.com or ndtv.com, they don't have reporters on the ground. What they do is, suppose NDTV reporter on NDTV channel, news channel, reports something, they take it from there. They are also dependent on us. They are also dependent on news agencies, because you will see, if you read news websites or if you read news apps, I'm not talking about these InShots and Daily Hunt and all these things. These are like blot in journalism, a hub of fake news. Most of these fake news disseminates for these InShots and all these things, because they don't do fact check. They just run whatever they get for free. So I'm not talking about them. I'm talking about traditional, like big media, like timesofindia.com and all these things. So they are also dependent on Anandabazar Potrika, for example, is a very Anandabazar.com is a very good Bengali news website, I will say. So they depend on news agencies, they depend on news reporters of the newspapers, or their TV channels for information. Now so when they're dependent on us, we are not really competing with them, but we are feeding them the information. But now what they are trying to do, just to evolve, what they are trying to do, they are now trying to rework the stories, and also trying to get reporters, so that who can report for them. They're trying to depend less on news agencies, because and whatever a news agency provides, that goes to all news websites. So all of their reports look similar. So they are really dependent on us, and they're also so that is how they gather news, like where they gather news. And news websites, they're more rather than breaking news, I will say, rather than politics, more number of more people get into news websites, read news websites, more for entertainment news, lifestyle news, sports news, business news. These things, people prefer news websites. But still, I will say, a lot of people, I know a lot of people among you don't read newspapers every day. You read news on Facebook, and you read news online. But if you really want to be a journalist, you have to read the newspaper. Like the newspaper remains to be the boss. Like the newspaper is the ultimate source of information, because a lot of fact check goes into that. A lot of
hard work goes into that. A lot of research goes into making a newspaper. They collect a lot of information from news agencies, from other sources, and all these things. So this is how a news agency works. This is how a news website works, and how they are interdependent on each other. How a newspaper is dependent on them. And also, I have spoken a bit briefly about TV channels. Arnav sir, if you want to say something. হ্যাঁ সৌম্যজিৎ, হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি কোশ্চেন কিছু এসেছিল। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ দেখলাম তো দুটো আমরা কোয়েশ্চেন এসছে। দুটো কোশ্চেন এসেছিল, আর কেউ যদি কোশ্চেন করতে চায় তো আমি একদম ডাইরেক্ট তার কাছেই যাব। বিপাশা বড়ুয়া আছে? বিপাশা বড়ুয়া আনমিউট করো প্লিজ, আনমিউট। বিপাশা বড়ুয়া কে আছো? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, sir. তুমি কোন কলেজ? Sir, THK Jain College. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কোশ্চেনটা করো তুমি ডাইরেক্ট, স্যারকে কোশ্চেন করো। Sir, question এর answer মানে দিয়ে দিয়েছে মাঝে মাঝে বলে। আচ্ছা, So I guess I got the answer. তাও একবার একটু বলো, অন্যরা একটু জানুক। So how the facts are checked by the desk person? Like you're not going outside, you're sitting at the desk, and how are you checking the facts? Because reporters are reporting from the from the incident place, and you're sitting at desk. So how you are checking the facts? Like before everything else, before the website, before the news channel and all, because news agency are the fastest provider of news. Yeah, so after the so I will just mention one more thing in regard to your question. So after the news channels came in, there has been a lot of cutthroat competition between news channels and among news channels. Among news channels there is a very cutthroat competition. So অনেক সময় কি হয় ওরা যে ভিডিওগুলো পাচ্ছে, মানে রিপোর্টাররা অনেক সময় ফিল্ডে এখন না গিয়েও ভিডিও পেয়ে যায় হোয়াটসঅ্যাপের থ্রু দিয়ে। পুলিশ পাঠিয়ে দেয় তাদেরকে ভিডিও বা ফটো পাঠিয়ে দেয়, যেটা ওই আমি ব্রেকিং নিউজটা আগে দেব সেটার জন্য কি হয়, দে ফ্ল্যাশ whatever they get from a news, whatever they get from a reporter, or whatever they get from whatever sources, they just flash it that it appears on my channel first. So ওখানে কি হয়, অনেক ভুল ছবি, অনেক ভুল ভিডিও ওরা ইয়ে করে। ম্যাক্সিমামটাই এটা হিন্দি নিউজ চ্যানেল, ইংলিশ নিউজ চ্যানেলগুলো করে, বাংলা খুব কম করে, বাট বাংলাও করে। যেমন আমফানের দিন আমি তোমাকে একটা মানে তোমাদের একটা জিনিস বলতে চাই, যেদিনকে আমফান হচ্ছিল সেদিনকে এবিপি আনন্দ একটা পুরনো ভিডিও চালিয়ে দিয়েছিল, যে একটা বাড়ির ঝড়ে চাল উড়ে যাচ্ছে, একটা ছোট একটা হোটেলের চাল উড়ে যাচ্ছে, ছাদ উড়ে যাচ্ছে। তো সেটা ভিডিওটা ওরা চালাচ্ছিল দীঘায় হয়েছে বলে, কিন্তু ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি আগের বছরের বা তার আগের বছরের উড়িষ্যার সাইক্লোনের ভিডিও। সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে নিউজ এবং নিউজ চ্যানেলগুলো ওই জন্য সবাই নিউজ চ্যানেলগুলো যতই ফাস্ট হোক না কেন, দে অলওয়েজ হ্যাভ দিস রিস্ক অফ গেটিং থিংস রং। সো সেই কারণে নিউজ ওয়েবসাইটেরও তাই ব্যাপার বেসিক্যালি হচ্ছে, যেমন হচ্ছে মানে ক্লাসিক এক্সাম্পল একটা আমি দিতে পারি। কিছুদিন আগে কলকাতাতে একটা ঘটনা ঘটে, আমি এক্স্যাক্টলি বলবো না কি ঘটনা হয়েছিল, এবং আমি ওয়েবসাইটটার কথাও বলবো না, নাম বলবো না। তো কলকাতাতে কিছুদিন আগে একটা মার্ডারের ঘটনা ঘটে, সেখানে একটা ওয়েবসাইট, একটা বড় ইংলিশ ওয়েবসাইট, তারা সম্পূর্ণ ভুল ছবি দিয়ে দেয় মার্ডারের, মানে যারা মার্ডার হয়েছে তাদের, মানে মার্ডার অন্যজন হয়েছে এবং ছবিটা অন্য কারোর ফেসবুক থেকে ডাউনলোড করে দিয়ে দেয়, যেহেতু নামটা একরকম ছিল। এবং সেই কাপলটা মানে যাদের ছবি দিয়ে দিয়েছিল তারা তারপরে অনলাইনে পোস্ট করে, এবং সেটা নিয়ে অনেক টাইমস অফ ইন্ডিয়া, আমি বলেই দিলাম ওয়েবসাইটের নামটা, তো তাদের অনেক ঝামেলা হয়েছিল সেটা নিয়ে, এবং দ্যাট ইজ নট গুড ফর ক্রেডিবিলিটি অ্যাজ ওয়েল, কি আমি ভুল খবর দিচ্ছি। তো এই জন্য তারা অনেক বেশি নিউজ এজেন্সির ওপর ডিপেন্ড করে, কারণ তারা জানে যে আমরা প্রতিটা ফ্যাক্ট 10 বার চেক করে পাঠাচ্ছি। মানে যখন পিটিআই কিছু রিপোর্ট করে, ইট ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য ট্রুথ। বাট এখন কয়েকটা নিউজ এজেন্সি আছে এবং যাদের ক্রেডিবিলিটি নিয়ে খুব প্রশ্ন হচ্ছে, মানে নিউজ এজেন্সিরও এটা একটা প্রবলেম হচ্ছে, কারণ এখন ব্যাপারটাই হয়ে গেছে যে কত তাড়াতাড়ি কে নিউজ ব্রেক করতে পারে।
সো সেখানে আমরা পিটিআই বিশ্বাস করি আমরা হয়তো একটু লেট করে করব, আমরা একটু লেট করে করতে পারি, বাট আমরা যেটা করব যেন আমরা ঠিকটা করি। কারণ আমরা যদি একটা খবর ভুল রিপোর্ট করি তাহলে সেটা শুধুমাত্র আমরা রিপোর্ট করছি না, সেটা আমাদের থেকে যারা আরো 20টা নিউজ অর্গানাইজেশন আমাদের থেকে সেই রিপোর্টটা নিচ্ছে তারাও ভুল রিপোর্ট করছে তখন, অ্যান্ড ইট রিচেস টু ক্রোর্স অফ পিপল উইদিন মিনিটস। তো আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো, তো মানে পিটিআই এর ফিডটা তোমরা তো দেখতে পাও না অবভিয়াসলি, ফর অবভিয়াস রিজনস, কি ওটা সাবস্ক্রাইব করতে হয়, নাহলে পিটিআই ফিডটা দেখা যায় না। তোমরা একটা জিনিস করতে পারো, তোমরা টুইটারে যেতে পারো, টুইটারে গিয়ে, টুইটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আই উইল সাজেস্ট অল অফ ইউ টু ওপেন টুইটার অ্যাকাউন্টস, like that is the most important, that is the first and most important thing that you can do as a journalist. Open Twitter accounts, follow important Twitter handles, you will get your news from Twitter. Follow journalists, follow important journalists, follow the chief minister, follow the prime minister, follow all the politicians. You can write your news reports every day from Twitter, I can guarantee you that. And that is the, so you can do this thing. And also on Twitter, our PTI Twitter handle is very active. We break all the news alerts right now, the one line news alerts that I told you, all those things now go on Twitter as and when it is happening, like they go on Twitter live. So you can follow the news, follow the PTI's Twitter handle as well, and you can get an idea how the news alerts are given out and how we write it. You will get a short example of that. The next question I think is from Shubhashri Jana. Sir. শুভশ্রী জানা আছো? আনমিউট করো। Yes, sir. হ্যাঁ, কোন কলেজ তোমার? Sir, I'm from South Calcutta Girls College. বেশ, ভেরি গুড, করো কোশ্চেন করো। Sir, my question was how PTI works in this short time period to verify a news and provide a authentic news. And you have already answered these questions. So my next question is, sir, what you do when you face a technical issue during your working time, and how you continue the news flow at that time? Very It's a good big question. major issue. Yes, absolutely, very good question. We face it often. Thank you so much, sir. So what happens is we face it often. So suppose we face a fault, suppose we have, so PTI operates through two things, through two ways I will tell you. One is we operate our news subscribers, like a newspaper or a news channel gets a news channel gets our news through two modes basically. One is they get it on our website, so they have a password and a login ID through which they log into our website ptinews.com. You can also go onto that website ptinews.com. So they log into that website just like you log on to Facebook. So they log on to that website and they get their news feed, like whatever they are sending onto the wire, it appears over there also, so they can get it from there. Also they have software internal. We have our terminals in every offices, like every news organization's office. And also I'll also like to mention that also important political offices, like the chief minister's office, like the governor's office or the prime minister's office, the defense minister's office, the airports authority of India, and all important places have PTI's subscription. So what they do is we have our software installed on those computers, and as and when we send out stories, these stories get appeared on that software. Now when we face technical problem, how we deal with it? Suppose we face a technical problem in Kolkata. So what we do is, suppose we face a very major technical problem in Kolkata. We faced it recently, like during Amphan we faced it. Very major technical problem over here. So we operate through broadband connection, and also when our broadband line fails, we also operate through our satellite. We have our own satellite, so we do that. So when both of them are not working, what you do? So we transfer all the workload from here to Delhi. So important news, breaking news. So at that point of time, what a reporter does is, a reporter gives all those things to Delhi. So Delhi, the Delhi desk, the people, the northern region desk, then start handling the stories from Kolkata or the eastern region as a whole, or Assam. So
during Chennai floods or during Amphan, Delhi did it. During Amphan, Delhi did it for 2-3 days. Delhi did it till the time our office was closed. Our office is in right now Sector 5 over here. So our till our office was closed, Delhi office handled all these news flow from Kolkata from the eastern region. During Chennai floods, Delhi office handled it. During Mumbai floods, Delhi office handled it. And sometimes the problem appears with Delhi as well, Delhi office as well. Now, what Delhi office does is they have 3 more backups. Like over here, we have 2 backups. They have 3 more backups, 3-4 more. They have 3-4 more servers. So they operate through those servers. Now, even if that they have problem, then they will shift it to Bombay. Now, even if Bombay has problem, they will shift it to Kolkata. So this is how we work in case of a technical problem. Thank you so much, sir. Thank you so much. হ্যাঁ, এবারে স্নিগ্ধা ঘোষ। স্নিগ্ধা ঘোষ, আনমিউট প্লিজ। হ্যালো, হ্যাঁ, তোমার কোন কলেজ? ওমেন্স কলেজ, ক্যালকাটা। আচ্ছা, বলো। স্যার, আমার প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই যে আপনি আমাদের বললেন যে এরকম নিউজ চ্যানেলে এরকম অনেক রকমের ভুল ইনফরমেশন দেয়, তাহলে আমরা কি নিউজ পেপার আমরা তো এখন কলেজে পড়ছি, তো সমস্ত কিছুটা জানবার জন্য কিংবা সাধারণ জনসাধারণ নিউজ পেপারটাকে বেশি করে পড়বে সঠিক যে কোনো ঘটনার সঠিক ইনফরমেশন জানার জন্য অ্যাজ টিভি চ্যানেল দেখার থেকে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, মানে সেটা তো একদম ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট। আমি তো সেই কথাটাই বললাম যে নিউজ আজকে টিভির এখন প্রবলেমটা হয়েছে। টিভি যখন বুলেটিন হতো, যখন মানে আধ ঘন্টার বুলেটিন হতো, এখন টিভির কি হয়েছে 24 ঘন্টা হয়ে গেছে। টিভি 24 আওয়ার নিউজ চ্যানেলের প্রবলেমই এটা। শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতে নয়, আমাদের বাংলা বলে নয়, হিন্দি বলে নয়, ইংলিশ বলে নয়, বা ইন্ডিয়াতে বলে নয়, অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড টিভির এটা প্রবলেম যে টিভির নিউজটা ব্রেকিং নিউজের জন্য টিভিকে নিউজটা ব্রেক করতে হবে আগে। কারণ ও না, মানে আজ তাক না করলে এবিপি নিউজ করে দেবে, এনডিটিভি না করলে টাইমস নাও করে দেবে, টাইমস নাও না করলে রিপাবলিক করে দেবে। তো যেহেতু ওদের একটা কাট থ্রোট কম্পিটিশন, অনেক সময় কি হয়, এবং হিন্দি এবং ইংলিশ নিউজ চ্যানেলের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বেশি। আমি বলবো টিভি নিউজ চ্যানেল দেখা উচিত নয়। মানে হিন্দি নিউজ চ্যানেল, ইংলিশ নিউজ চ্যানেল কয়েকটা বাদে, এনডিটিভি বাদে বোধহয় আমি বলবো যে দেখা উচিত না, একদম দেখা উচিত না। বাংলা নিউজ চ্যানেল তবুও ভালো, কিছু বাংলা নিউজ চ্যানেল তো আবার দেখা যায় না। মানে মানে আমি নাম নিয়েই বলতে পারি, এবি আনন্দ 24 ঘন্টা ছাড়া বাকিগুলো দেখা যায় না। নিউজ 18 বাংলাও আছে ভালো, হ্যাঁ। এবং হিন্দি আর ইংলিশ নিউজ চ্যানেল তো বোধহয় এনডিটিভি ছাড়া কোনোটাই দেখা যায় না। মানে they are full of, I will blatantly say they are full of fake news. A lot of the times they sensationalize news যেটার কোনো প্রয়োজন নেই খালি। এবং সেটা কিন্তু মানে আমরা, এবং একটা জিনিস বুঝতে হবে, সেটা আমরা মানে সেটা মিডিয়াকে লোকে দোষ দেয়, সেটা টিভি চ্যানেলকে লোকে দোষ দেয়। টিভি চ্যানেল কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে, টিভি চ্যানেলটাও একটা বিজনেস। টিভি চ্যানেলকে মানে তুমি যদি না করো তোমার পাশের জন করে দেবে, এরকম একটা ব্যাপার। তো সবাইকে মানে টিআর, এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ভূত, ভগবান, ধর্ম, এগুলো মানুষ দেখতে ভালোবাসে। তো মানুষ যেগুলো দেখতে ভালোবাসে টিভি চ্যানেলগুলো সেগুলোই দেখাচ্ছে, এবং সেই জন্য খবরটা হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কিন্তু সত্যি কথাটা, মানে আমার 6-7 বছর আজকে আমি নিউজ অর্গানাইজেশন মানে চাকরি করছি, আমি অ্যাজ আ সাংবাদিক চাকরি করছি। যেটা আমি রিয়েলাইজ করেছি যে মানুষ খবরটা না, মানে খবরটা দেখতে মানে শুকনো খবরটা দেখতে, মানে পিপল ডোন্ট লাইক ড্রাই নিউজ, দে লাইক masala to be mixed in news. They don't like, then just tell me, people are not discussing about the problems we are facing right now as a country. The news channels are not discussing the problems we are facing right now as a country, in dealing with China, maybe in dealing with coronavirus, maybe in dealing with a lot of other things, in dealing with the migrant workers problems, and they're dealing with a lot of other things. But we are discussing how we are discussing a lot of nonsense. We are discussing how a government can be toppled in Rajasthan, and a lot of junk which doesn't, like
what is Kim Jong-un is doing in Korea and all these things in Hindi news channel. So I will always suggest you that don't watch Hindi news channel, don't watch English news channels, read newspapers. Newspaper is the sacrosanct. ওকে স্যার, আর একটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে আপনি বললেন নিউজ পেপারে 10টায় যদি কোনো ঘটনা ঘটে সেটা 12টায় তারা স্টোরিটা লেখার জন্য সময় পায়, তো আপনারা যারা ডেস্কে কাজ করছেন তারা অনেকবার ওটাকে মানে জাস্টিফাই করতে পারেন, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি নিউজ চ্যানেলের ক্ষেত্রে সেইভাবে জাস্টিফিকেশনটাই হয় না? হয় না তো, এবং সেই জন্যই তো এত ভুল, মানে এত প্রবলেম হচ্ছে নিউজ চ্যানেলগুলোকে নিয়ে। আমাদের মানে আমাদের ইন্ডিয়া আর নেপালের এখন, মানে তোমরা যদি খবরের কাগজটা পড়ো রোজ, ইন্ডিয়া আর নেপালের খুব ডিপ্লোম্যাটিক প্রবলেম চলছে, এবং নেপাল তখন কি করেছে, নেপাল এখন ইন্ডিয়া নেপালের ডিপ্লোম্যাটিক প্রবলেম চলছে একটা বাউন্ডারি নিয়ে, উত্তরাখণ্ডে একটা বাউন্ডারি নিয়ে। নেপাল কি করেছে, নেপাল ইন্ডিয়ান নিউজ চ্যানেলদেরকে ব্যান করে দিয়েছে। নেপাল একটাই কারণে ব্যান করেছে, সেটা হচ্ছে যে নেপাল বলছে যে ইন্ডিয়ান নিউজ চ্যানেল নেপালের বিরুদ্ধে এত ভুল খবর দেখাচ্ছে, আমরা সেটা এখানে অ্যালাউ করব না, এত ভুল খবর দেখানো। তো এটাই প্রবলেম হয়, মানে সেন্সেশনালাইজ করতে যায় সবকিছু নিউজ চ্যানেলগুলো, কারণ মানুষ টিভিতে সেন্সেশনালিজমটা দেখতে পছন্দ করে। মানুষ যেটা যদি না দেখতে পছন্দ করতো তাহলে নিউজ চ্যানেলগুলো চলতো না, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ওই ব্রেকিং নিউজের জন্য ফ্যাক্টস ভেরিফাই করা খুব টাফ, মানে 3 মিনিটের মধ্যে তোমাকে যদি একটা খবর চালাতে বলে, 3 মিনিটের মধ্যে পসিবল না, 5 মিনিটের মধ্যে তোমার পসিবল না তোমার একটাকে ভেরিফাই করা। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, এবার কাজী সরফরাজুর রহমান ফ্রম বিজয়গড় কলেজ, বলো। সরফরাজ আনমিউট করো। সরফরাজকে আছে কিন্তু কোনোভাবে ইয়ে করতে পারছে না। ঠিক আছে, এসছো? হ্যাঁ, বলো। না, সৌম্যজিৎ, আমার মনে হয় আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই। হ্যাঁ, তুমি ওই কোশ্চেনটা তাহলে উত্তর দিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কি বলছেন? ওই সরফরাজ রহমানের কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ? না, অনলাইন জার্নালিজম ইজ হ্যাঁ টেকিং। প্রশ্নটা আমি দেখতে পাচ্ছি। সরফরাজ লিখেছে, নাওয়াডেজ অনলাইন জার্নালিজম ইজ টেকিং ওভার প্রিন্ট মিডিয়া, so how are news agency coping with this situation? I think I have answered this question. Online journalism, there is nothing as such online journalism, I will say, in India right now, just for a reason that অনলাইন জার্নালিজম খুব কম ওয়েবসাইটস করে, সেটা হচ্ছে দ্য প্রিন্ট। আমি তোমাদেরকে বললাম, তোমরা গিয়ে দেখতে পারো, খুব ফ্যান্টাস্টিক ওরা রিপোর্টিং করে। দ্য প্রিন্ট, দি ওয়ার, স্ক্রোল, এগুলো তোমরা গিয়ে অনলাইনে পড়তে পারো, খুব ফ্যান্টাস্টিক মানে রিপোর্টিং, ওদের ইনডেপথ রিপোর্টিং। ঠিক আছে, নিউজ এজেন্সি ইনডেপথ রিপোর্টিং কখনোই করে না, কারণ নিউজ এজেন্সির ইনডেপথ রিপোর্টিং করার ম্যান পাওয়ার নেই ফার্স্ট, কারণ নিউজ এজেন্সিকে ডেইলি রিপোর্টিং করতে হয়, ব্রেকিং নিউজ রিপোর্ট করতে হয়। ব্রেকিং নিউজ রিপোর্ট করতে গেলে অনেক সময় নিয়ে, 4-5 দিন সময় নিয়ে ইনডেপথ রিপোর্টিং নিউজ এজেন্সির পক্ষে করা পসিবল হয় না। তো অনলাইন জার্নালিজম ওটাই, যে 3-4টে বড় ওয়েবসাইট আছে, যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েবসাইট আছে, যারা জার্নালিস্ট আছে, ওদের রিপোর্টার্স আছে, যারা রিপোর্টিংটা করে, এবং ব্রেকিং নিউজের জন্য তো তারা নিউজ এজেন্সিসদের ওপরেই ডিপেন্ডেন্ট, কারণ নিউজ এজেন্সি হচ্ছে তাদের প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফরমেশন। কারণ ব্রেকিং নিউজ যেসব নিউজ অর্গানাইজেশনরা করে, তাদের রিপোর্টার নেই, আমি বললাম, আগেও বলেছি। সো তাদের রিপোর্টার নেই, তারা নিউজ এজেন্সির ওপরেই ডিপেন্ডেন্ট। অ্যান্ড তারা অনলাইন, মানে টুইটার, মানে ধরো মমতা ব্যানার্জি কিছু টুইট করলো বা প্রাইম মিনিস্টার কিছু টুইট করলো, তোমরা সবাই টুইটারে জয়েন করো। মানে I will ask, I will request to every one of you, like, that is the main source of news. আচ্ছা, আর Sir. কারোর কোনো কোশ্চেন? যদি থাকে সরাসরি আসতে পারো।
Hello, sir. I have a question. Sir, I am from South Calcutta Girls College. My name is Shubhoshri Jana. Sir, my next question is যখন এই 24/7 নিউজ চ্যানেলস গুলো ছিল না বা যখন হয়তো এই সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারটা এতটা আসেনি, তখন পিটিআই এর মতো এত বড় একটা নিউজ এজেন্সির এত নিউজ কোথায় পাবলিশ করা হতো? খবরের কাগজে। PTI is not for news channels, first and foremost. PTI is not, PTI, you have to understand what PTI is basically. PTI is basically a cooperative among newspapers. So PTI is owned by newspapers. PTI is owned by all the newspapers in this country. So why was PTI formed? That was the reason I told you, like আনন্দবাজারের কেরালাতে রিপোর্টার রাখা একটা পসিবল না, মানে ইকোনমিক্যালি ফিজিবল না, বা মহারাষ্ট্রে ফুল টাইম রিপোর্টার রাখা ইকোনমিক্যালি ফিজিবল না। তো তখন ওই যাতে সেটা কোনো পেপারকেই না রাখতে হয়, তো ওই জন্যই পিটিআইটা তারা ফর্ম করে। এবং এটা বুঝতে হবে যে পিটিআই ওয়াজ ফর্মড বাই নিউজ পেপার্স অ্যান্ড নিউজ পেপার্স ওন পিটিআই। 500 নিউজ পেপার্স অ্যাক্রস ইন্ডিয়া ওন পিটিআই। PTI, and they are our owner also, they are our subscriber or our customer as well. So when news channels started setting up their studios and everything, like when news channels started coming up, so news channels started subscribing to PTI, news websites started subscribing to PTI, and now they have become one of the largest subscribers of PTI. Because any particular news organization in the PTI has a journalist in every district of this country. In every district and every town we have a journalist. If we don't have a full-time journalist, suppose we don't have a full-time journalist in Bardhaman, we don't have a full-time journalist in Siliguri, but we have a stringer or a freelancer, I'll say. So we get information from him. So PTI has a full-time, PTI has journalists in every corner of this country. So if you are a news organization, you will obviously report on someone who will give you a news which is trusted, which is fact-checked or verified again and again thousands of times. And also we have the reach. No one can match the reach. Sir, I have one more question. স্যার, আমরা দেখি যে নিউজ চ্যানেলস গুলো বা তাদের কাছে তাদের ইনকাম সোর্স হিসেবে নট অনলি দেয়ার সাবস্ক্রিপশন বাট অলসো দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্টস অ্যান্ড অল, আরো অন্যান্য অনেক সোর্সেস রয়েছে। কিন্তু পিটিআই, ইউএনআই এইগুলো খুবই হার্ডকোর এজেন্সির গুলোর কাছে মানে সাবস্ক্রিপশন ছাড়া আর অন্য কোনো সোর্স কি আদৌ আছে, বা থাকলেও সেটা কি? বিকজ এখানে একটা এত বড় এজেন্সি রান করছে, অবশ্যই তো তার সমস্ত কর্মচারীদেরকে ঠিকঠাক ভাবে মানে কাজটা চালাতে হবে, সমস্ত কিছু অর্গানাইজ করতে হবে। সো দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। না, পিটিআই এর সোর্স অফ রেভিনিউ হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন। যে পিটিআই যারা সাবস্ক্রাইবার তারা পিটিআই কে পয়সা দেয়। পিটিআই এর অনেকগুলো সার্ভিস আছে, মানে পিটিআই নট অনলি ইংলিশ, আমরা তো খালি ইংলিশটাই জানি। পিটিআই হিন্দি একটা সার্ভিস আছে, পিটিআই ভাষা বলে। হ্যাঁ, পিটিআই ভাষা এন্ড বার্তা। হ্যাঁ, বার্তাটা ইউএনআই এর। বার্তা ইউএনআই, সরি। হ্যাঁ, বার্তাটা ইউএনআই এর। তো পিটিআই এর ভাষা আছে। তো আমাদের হিন্দি যে সার্ভিসটা আছে সেটা তার আলাদা সাবস্ক্রাইবার আছে। তারপরে আমাদের ফটো সার্ভিস আছে একটা, যেখানে পিটিআই তোমরা দেখতে পাও যে ছবি বেরোয় পিটিআই পেপারে, তো সেই ফটো সার্ভিস আছে। হ্যাঁ, ফটো সার্ভিস আছে। এবং তার থেকেও বড় কথা, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিসদের সাথে টাই আপ আছে। মানে বিশ্বের যতগুলো এজেন্সি আছে মোটামুটি মোর অর লেস ওয়েল নোন এজেন্সিস, যেমন তোমার রাশিয়াতে ট্যাস, বা আমাদের এএফপি, বা আমাদের এপি। হ্যাঁ, পিটিআই এদের সাথে সবার সাথে টাই আপ আছে। তো পিটিআই এদের সাথে টাই আপটা কিরকম আছে, যে পিটিআই যে খবরটা, মানে মনে করো হাওড়াতে একটা কিছু ঘটেছে, বা মনে করো পূর্ব মেদিনীপুরে একটা কিছু ঘটেছে, অবভিয়াসলি রাশিয়ান নিউজ এজেন্সি এখানে রিপোর্টার নেই, তো পিটিআই এর খবরটাই ওরা পাবলিশ করে। এবার সাপোজ ওদের ওখানেও কিছু ঘটেছে, পিটিআই অবভিয়াসলি, মানে পিটিআই মস্কোতে রিপোর্টার আছে, বাট পিটিআই এর অবভিয়াসলি মানে ইন্টেরিয়ার্স বা সব শহরে রিপোর্টার নেই রাশিয়াতে। তখন পিটিআই ওদের খবরটা পিটিআই পাবলিশ করে, মানে পিটিআই ওয়ার ওদের খবরটা পাবলিশ করে। তো দিস ইজ অলসো আ সোর্স অফ রেভিনিউ, বিকজ মানে কিছু মনিটারি এক্সচেঞ্জ আছে, এটাতে কিছু মনিটারি এক্সচেঞ্জ আছে। সো পিটিআই সোর্স অফ রেভিনিউ ইজ পিওরলি সাবস্ক্রিপশন, নাথিং এলস। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? ওকে, আচ্ছা, আমরা একটু বলে নিই যে সৌম্যজিৎ,
সৌম্যজিৎ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বলছি আমরা যেটা করি, মানে এর আগের ওয়েবিনার বা আমরা এটা ঠিক করেছি, যারা যারা কোশ্চেন পাঠানোর তারা আমাদেরকে আমাদের পাঠাতে পারবে কোশ্চেন, বা কলেজের যারা স্টুডেন্ট আছে তারা পরবর্তী ক্ষেত্রে। তো কোশ্চেন কিছু হয়তো তোমার এটা রেকর্ডিং থাকছে, রেকর্ডিংটা আমরা ওয়েবসাইটে দেবো, ফলে সেখান থেকে শুনে নিয়ে কেউ কেউ কিছু কোশ্চেন করতে পারে। তো সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে তোমার কাছে পাঠিয়ে আরো একটা কোনোদিন তোমার সেশন হবে, যেখানটায় আমরা সেই কোশ্চেন গুলো নিয়ে সরাসরি আলোচনা। কারণ অনেক সময় হয় কি, ছাত্রছাত্রীর যে এখন কোশ্চেনটা হ্যালো আসছে না, স্যার। হ্যাঁ কিছুক্ষণ বাদে হয়তো সেই কোশ্চেন আসতে পারে। তো সেই জন্য আমরা কোশ্চেন আনসার সেশন পরে করতেও পারি। আর একটা জিনিস, হ্যাঁ আর একটা সেশন আমাদের আছে, সেখানে হচ্ছে যে নেক্সট যারা বাইরের কলেজে আসছো তারা তাদের ইমেল গুলো একটু দিয়ে দাও, তারা কোনো সোর্স থেকে তাদের ম্যাডাম বা স্যারের থেকে একটু জানতে পেরে এসেছো, তো তাদের সেই সোর্সে আমরা পাঠিয়ে দেবো। সোমবার দিন আমাদের আরো একটি প্রোগ্রাম আছে, ওয়েবিনার আছে, সেটার জন্য তোমরা তোমাদের মেলগুলো দিয়ে রাখতে পারো। তোমাদের ইমেলগুলো দিলে তাহলে পার্সোনালি তোমাদের মেলে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো সোমবারের ইনফরমেশনটা। যারা কলেজের আছে তারা তো ইনফরমেশন পেয়ে যাবে, সেই জন্য বাকি চ্যাট বক্সে তাদের মেলগুলো দিয়ে রাখতে পারো, আমরা ইনফরমেশন পাঠিয়ে দেবো। বাকি যে যে সোর্স থেকে তোমরা পেয়েছো সেই সোর্সে ইনফরমেশন চলে যাবে, এটা বলে রাখি। সেকেন্ড হচ্ছে এখানে কেউ একজন এসছে কোশ্চেন করবে, কে কোশ্চেন করবে? সৌভিক। হ্যাঁ স্যার, সৌভিক, আমার মাইকটা একটু প্রবলেম করছিল, আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই। স্যার, আপনি যেমন বললেন যে এখন নিউজ চ্যানেলস গুলো নিখাত সংবাদ দিতে পারছে না, কজ তার মধ্যে একটা কারণ অবশ্যই এটাও যে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হয়ে কথা বলছে। হ্যাঁ, তো এবার মোরারলেস আমরা ছোটবেলা আমি থেকে বুঝতে দেখে পারলাম না, এসেছি। আরেকবার রিপিট করবে? হ্যাঁ, বলছিলাম এখন কিছুক্ষণ আগে আপনি বললেন এখন সব নিউজ চ্যানেলই মানে কেউই নিখাত সংবাদ তো এক্স্যাক্টলি দিতে পারছে না, কারণ কোনো না কোনো চ্যানেল কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হয়ে কথা বলছে। তো আপনি বললেন যে নিউজ পেপার গুলো একমাত্র একটা সোর্স যেখানে সঠিক খবর পাওয়া যায়। তো আমরা নিউজ পেপারের ক্ষেত্রেও দেখেছি নিউজ পেপার গুলো কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হয়ে কথা বলছে। তো আমরা এক্স্যাক্টলি নিখাত সংবাদগুলো ঠিক কোন নিউজ সোর্স থেকে পেতে পারি? এটা পিটিআই কি নিজস্ব, মানে পিটিআই থেকে কি এরা খবরগুলো সংগ্রহ করছে, মানে যে খবরগুলো আমাদের দেখানো হচ্ছে, যে কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র চ্যানেলই বলি না কেন আমরা? দেখো, আমি একটা কথা বলতে পারি যে প্রতিটা হাউসেরই বা প্রতিটা মিডিয়া অর্গানাইজেশনেরই একটা এডিটোরিয়াল পলিসি থাকে, দ্যাট হাউ উই উইল, কারণ প্রতিটা মানুষেরও মানে তোমারও নিজস্ব কিছু আইডিওলজি আছে, তোমারও নিজস্ব কিছু মতামত আছে। যদি শুধু মানে একদম সাদা খবর যদি তুমি দিতে পারো, মানে সাদা খবর কিরকম হতে পারে, যে আইদার সেটা অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা সাদা খবর হতে পারে, মানে সাদা কালো খবর, বা কোনো একটা ক্রাইম হয়েছে, মানে কোনো একটা মার্ডার হয়েছে, কোনো একটা ক্রাইম হয়েছে, সেই খবরটা সাদা কালো খবর হতে পারে। কোনো একটা পলিটিক্যাল খবর যখন মানে পলিটিক্যাল খবর যখন রিপোর্ট করা হয়, বা কোনো একটা পলিটিক্যাল খবর যখন রিপোর্ট করা হয়, সেটা যেভাবেই লেখা হোক না কেন, তোমার মনে হবে যে এটা কোনো না কোনো একটা অ্যাঙ্গেল থেকে লেখা, মানে কোনো না কোনোভাবে একটা বায়াসড। সেটা যেভাবে যতটাই প্লেন ভাবে লেখা হোক না কারণ কারণ সেটা দুটো পক্ষের কথা বলা হচ্ছে। যদি শুধুমাত্র এটা বলেছে, সে ওটা বলেছে, আমি রিপোর্ট করি, সেটা কিন্তু আমার কাছে তখন আর রিপোর্টারের থাকবে না, বা আমার কাছে তখন আর সাংবাদিকের থাকবে না, আমার কাছে তখন হয়ে যাবে টাইপরাইটারের। মানে ও যেটা বলেছে, ওটা বলেছে, মানে মমতা এটা বলেছে, চিফ মিনিস্টার এটা বলেছে, প্রাইম মিনিস্টার এটা বলেছে, তো আমরা এটাকে এরকম ভাবে রিপোর্ট করে দিলাম, সেটা হয় না কখনো। প্রতিটা নিউজ অর্গানাইজেশনে কোনো না কোনো এক রকমের এডিটোরিয়াল পলিসি আছে। এবং নিউজ চ্যানেলগুলোর প্রবলেম একটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে নিউজ চ্যানেলগুলোর যে মানে নিউজ পেপারের যে এডিটোরিয়াল, প্রতিটা নিউজ পেপারের এডিটোরিয়াল পলিসি আছে, whether it is Times of India, whether it is Telegraph, whether it is anyone else, Indian Express or anyone else. PTI editorial policy is report whatever is truth. Now, কিছু এডিটোরিয়াল পলিসি এবং মানে অনেক ফ্যাক্টরস থাকে what influences these editorial policies. One of the major factors is where your news organization is based, the government over there, the nature of the government over there. And also it depends on the owner of the news organization. Now, I will tell you one thing, as PTI is not owned by a single person. PTI is not owned by a single person. It is run by 500 different news organizations in this country, 500 different newspapers in this country,
ফ্রম কেরালা টু মেঘালয়। তো তখন কি হয়, তখন পিটিআই এর উপরে মানে চাপিয়ে দেওয়ার, এবং পিটিআই এর একটা নির্দিষ্ট পলিসি আছে, সেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেটা রিপোর্ট করে। তো সুতরাং পিটিআই এবং পলিটিক্যাল স্টোরি যেটা পিটিআই মনে করো রিপোর্ট করলো যে চিফ মিনিস্টার এটা বলেছে, প্রাইম মিনিস্টার এটা বলেছে, এটা হচ্ছে, পিটিআই জাস্ট এরকম করে রিপোর্ট করে। খবরের কাগজ কি করে, সেখান থেকে পিটিআই স্টোরিটা নেন যে কি রিপোর্টিং হয়েছে, এবং খবরের কাগজ ইন্টারপ্রেটস অর অ্যানালাইজেস। খবরের কাগজের রিপোর্টিংটাই এটাই ধরো যে ইন্টারপ্রেটস অর অ্যানালাইজেস। তুমি সকালে উঠে যখন খবরের কাগজটা পড়ছো, তখন চিফ মিনিস্টার কি বলেছে তুমি অলরেডি জানো, মানে আগের দিন খবরে তো তুমি অলরেডি দেখে ফেলেছো, আগের দিন খবরের চ্যানেলে তো তুমি অলরেডি দেখে ফেলেছো কি চিফ মিনিস্টার কি বলেছে বা প্রাইম মিনিস্টার কি বলেছে, কিন্তু সেই কথাটার মানেটা কি সেটা তুমি পরের দিন খবরের কাগজে পড়ছো। সেটা যখন আমি অ্যানালিসিস করতে যাচ্ছি বা আমি যখন সেটা ইন্টারপ্রেট করতে যাচ্ছি, করছি ইন্টারপ্রেট, সে সময় তো আমার একটা মানে আমি বলবো বায়াসনেস বলবো না, আমি বলবো একটা টিঞ্জ অফ দ্যাট থিং তো কামস ইনটু দ্য থিং, কি আমি যখন ইন্টারপ্রেট করছি। তো ইট ইজ মানে সাদা কালো খবর দেওয়া ফর আ নিউজ পেপার is not possible also, and it's not feasible also. লোকে তাহলে খবরের কাগজটা পড়বে না, কারণ প্রাইম মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার কে বলেছে কি বলেছে সবাই জানে সেটা। মানে আমি তাহলে খবরের কাগজটা কেন পড়বো, আমি যে খবরের কাগজটা পড়বো তার পেছনের রাজনীতিটা জানবার জন্য। এবার টিভি চ্যানেলের প্রবলেমটা কি, টিভি চ্যানেল এখন রিপোর্টিংটা বন্ধ করে দিয়েছে। টিভি চ্যানেলগুলোর প্রবলেমই এটা হয়ে গেছে, বাংলা টিভি চ্যানেলের কথা বলছি না, বাংলা টিভি চ্যানেল এখনো খুব ভালো রিপোর্টিং করে, বাট হিন্দি নিউজ চ্যানেল, ইংলিশ নিউজ চ্যানেল রিপোর্টিংটা বন্ধ করে দিয়েছে। হিন্দি নিউজ চ্যানেল, ইংলিশ নিউজ চ্যানেল যেগুলো, তারা এখন মেনলি ডিপেন্ড করে, তাদের মেন এখন সোর্স মানে তাদের মানে এয়ার টাইমের মেন পার্ট হচ্ছে ডিবেট শো। Why debate show? Because conducting a debate show is very cheap. You just invite 4 people and they will sit in your studio and say whatever they want to. এবার যখন তুমি রিপোর্টিং করতে পাঠাচ্ছ, মানে রিপোর্টারদের রিপোর্টিং করতে পাঠাচ্ছ, তখন তুমি রিপোর্টারদেরকে একটা তোমাকে গাড়ি দিতে হচ্ছে, একটা অভিযান দিতে হচ্ছে, একটা ক্যামেরা দিতে হচ্ছে, একটা ক্যামেরাম্যান দিতে হচ্ছে, তাকে একটা ইঞ্জিনিয়ার, অভিযানের 2টো ইঞ্জিনিয়ার যাচ্ছে, একটা ড্রাইভার যাচ্ছে, এতগুলো লোক যাচ্ছে এটা রিপোর্টিং করতে। এবং যেহেতু রিপোর্টিংটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং মোর এখন টিভি চ্যানেলগুলো হয়ে গেছে ডিবেট, মানে বিকেল, এখন তো আগে তো 9টার সময় ডিবেট হবে, এখন বিকেল 5টা থেকে ডিবেটটা শুরু হবে, বিকেল 5টা থেকে রাত্রিবেলা 10:30 অব্দি ডিবেট চলে চ্যানেলগুলোতে। তো ডিবেট যখন চলতে থাকছে, তো তখন তো তুমি আর খবরটা পাচ্ছ না, তুমি অ্যানালিসিসটাই পাচ্ছ না। স্যার আমার মনে হয় আই হ্যাভ আনসার্ড ইউর কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ স্যার, বাট আমার একটা জিনিস আমার একটা কনফিউশন আছে যে তাহলে আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা কি কোনো রকম ভাবে কোনো নিউট্রাল কোনো নিউজ সোর্স পাবো না, মানে পাচ্ছি না, মানে যারা নিউট্রাল থেকে সব মানে আমি যেটা বলছিলাম যে তুমি নিউট্রাল বলতে কি বলতে চাইছো, মানে যারা দুপক্ষের হয়ে খবর দেবে, মানে নট দ্যাট একটা পক্ষের হয়ে সবসময় বলে যাচ্ছে, নট নেসেসারিলি, মানে সত্যিটা যদি, মানে সত্যি তো কারোর পক্ষেই থাকে, মানে যদি কখনো truth is whenever truth is reported, truth is in favor of someone, either the truth is in favor of the ruling party or the truth is in favor of the opposition party. So এবার যখন when the truth is in favor of the ruling party, তখন তুমি বলবে যে না এটা তো গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করে লিখছে, and the truth is the favor of the opposition party, তুমি বলবে যে না এটা তো গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লিখছে। তো মানে ট্রুথ মানে there is nothing called neutral, মানে সাদা কালো, তো আমি সেটাই বললাম, মানে একদম যদি সাদা কালো রিপোর্টিং হয় তাহলে তো টাইপরাইটারে লেখার মতো, কারণ তুমি তো অলরেডি জানো যে চিফ মিনিস্টার কি বলছে, তুমি তার ফেসবুক লাইভে দেখে ফেলেছো, তুমি তার টুইটারে দেখে ফেলেছো কি বলছে। ইয়েস, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন। স্যার, আমরা যে অনলাইন নিউজ ওয়েবসাইট গুলো দেখি, যেরকম দ্য প্রিন্ট বা ফার্স্ট পোস্ট বা স্ক্রল, তো স্যার এরা কি এদের যে নিউজ গ্যাদারিং বা নিউজ কালেকশন প্রসেসটা, সো স্যার ডু দে কালেক্ট নিউজ ফ্রম দ্য অনলাইন সোর্সেস দ্যাট উই হ্যাভ, মানে এই যেরকম টুইটার বা ইনস্টাগ্রাম এগুলো, বা নাকি ওদের নিজস্ব কোনো রিপোর্টার বা ওরকম কিছু থাকে সেট আপ?
মানে এটা বলতে বোঝাতে গেলে ডিসকাশনটা অনেক বড় হয়ে যাবে, বাট আমি শর্টে একটু বলার চেষ্টা করছি। সো এই দ্য প্রিন্টের কথা বললে, ফার্স্ট পোস্টের কথা বললে, স্ক্রোলের কথা বললে, ফার্স্ট পোস্ট আই এম নট শিওর, বাট প্রিন্ট আর স্ক্রোলে দুজনেরই নিজস্ব রিপোর্টার আছে। তো তারা ওদের যে রিপোর্টার আছে, খুব সিনিয়র রিপোর্টার্স আছে যারা খবরের কাগজে কাজ করেছে, খবরের কাগজে কাজ করেছে এবং অনেক বছর এক্সপিরিয়েন্স টুওয়ালা রিপোর্টার, যারা বড় বড় জার্নালিস্ট আছে ওদের। হ্যাঁ, তো তারা রিপোর্ট করে, তারা রিপোর্টিং করে। অ্যান্ড অফকোর্স টুইটার অ্যান্ড ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড অল দিস থিংস আর মেজর সোর্স অফ নিউজ। তারা ওখান থেকেও রিপোর্টিং করে, তারা গ্রাউন্ড থেকেও রিপোর্টিং করে। ইটস আ মিক্স অফ বোথ, অ্যান্ড অলসো দে ডিপেন্ড অন নিউজ এজেন্সিস। সো ইটস আ মিক্স অফ অল দ্য থ্রি থিংস। মানে রিপোর্টিং, a news organization just cannot depend on one single source. Like we report, for example PTI, we report like কালকে 6খানা আর্থকোয়েক হয়েছে আন্দামানে। হ্যাঁ, এবার আমরা আন্দামানে নেই, বাট আমরা জানি। এবার আন্দামানে আমাদের কোনো ফুল টাইম করেসপন্ডেন্ট নেই, আমাদের আছে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। এবার ও পার্ট টাইম অন্য একটা কাজ করে এবং পার্ট টাইম আমাদেরকে খবর প্রোভাইড করে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এই খবরটা, আন্দামানে যে 6খানা আর্থকোয়েক হয়েছে, আমরা এই খবরটা কোথা থেকে জানলাম? আমরা এই খবরটা জেনেছি হচ্ছে টুইটার থেকে। কারণ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি, যেটা হচ্ছে আমাদের আর্থকোয়েক ডিটারমাইন করে যে আর্থকোয়েক কখন হচ্ছে না হচ্ছে, ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি টুইটার অ্যাকাউন্টে যখনই আর্থকোয়েক হয় তখন ওরা টুইটটা চলে আসে, অটোমেটিক্যালি টুইট চলে আসে ওটা। ঠিক আছে, তো আমরা দেখছি, তো আমরা যখন দেখেছি ওখানে আর্থকোয়েক হয়েছে এবং টুইটে এসছে, তখন আমরা রিপোর্টারকে ইনফর্ম করেছি। ওখানে যে আমাদের ভদ্রলোক রয়েছেন তাকে আমরা ইনফর্ম করেছি, রিপোর্টার রয়েছেন তাকে আমরা ইনফর্ম করেছি যে এরকম আর্থকোয়েক হয়েছে। তো ও তখন বললো যে হ্যাঁ, এখানে আর্থকোয়েক হয়েছে এবং আমি খবরটা দিচ্ছি। তো তখন ও ওখানে লোকাল যে অথরিটিস আছে, ও আমাদেরকে কি খবর দিল? আমরা তো অলরেডি জানি যে আর্থকোয়েক হয়েছে, এত ম্যাগনিটিউড আর্থকোয়েক হয়েছে এবং এত ডেপথে আর্থকোয়েকটা হয়েছে এবং এই এলাকায় হয়েছে আর্থকোয়েকটা। তো আমরা সেই ইনফরমেশনগুলো নিলাম টুইটার থেকে, এবং ওর থেকে আমরা যে ইনফরমেশন নিলাম হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওয়েদার ওখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা, ওখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা, ওখানে কোনো ড্যামেজ হয়েছে কিনা, সেটা আমাদেরকে ওই বলতে পারবে, কারণ ও পুলিশের সাথে কথা বললো, তারপরে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বললো যে কোনো কিছু হয়েছে কিনা। সো ইটস এ মিক্স অফ বোথ, মানে মানে একটা কোনো কিছুর ওপরে ফিক্স ডিপেন্ডেন্ট নয়। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আর কারোর কোশ্চেন কিছু আছে? নেই। বিজয়গড় কলেজ, যুধিষ্ঠির রায় কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের পক্ষ থেকে সৌম্যজিৎকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আবার সুযোগ পেলে তোমার সঙ্গে আমরা কথা বলবো, এবং যারা যারা পার্টিসিপেট করেছো, আমাদের এই মাস্টার ক্লাস এরকম চলতে থাকবে। মাঝে মাঝে আমরা বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে কথা বলবো, তাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো তোমরা যারা উৎসাহী তারা এই মাস্টার ক্লাসে যোগ দেবে, এবং একটু যেটা করতে হবে, যারা আসছো, যারা করছো, এবং যে সমস্ত স্যার বা ম্যাডাম আমাদের আসছেন তাদের আলোচনাগুলো তোমাদের শুনতে হবে, এবং তোমাদের একটা করে লেখা এটা নিয়ে রেডি করতে হবে। কারণ এটা যদি লেখা রেডি না করো, এটা যদি তোমাদের মধ্যে না করো, এই বিষয়ে একটু পড়াশোনা করতে হবে। তো পিটিআই নিয়ে তাদের কাজকর্ম নিয়ে বা এরকম নিউজ এজেন্সি কাজকর্ম নিয়ে একটু পড়াশোনা তোমাদেরকে কিন্তু করতে হবে, কারণ এখন নেটে সবকিছু অ্যাভেলেবেল, অনেক কিছু, সেগুলো তোমরা দেখতে পারো। সৌম্যজিৎ, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে এত সুন্দর আলোচনার জন্য। আমরা ভবিষ্যতে আবার, হ্যাঁ, হ্যালো Sir, I have a question. I'm from. ঠিক আছে, করো চট করে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ হয়ে গেছে, কোশ্চেন নিচ্ছ। I'm from Vijay Krishna Girls College, Howrah, and my question is that how can one get a job in PTI or other news agencies as a copy editor, and what kind of educational qualification we need for this kind of job? এইটা আমরা একটা ঠিক করেছিলাম, একটা সেশন করব যেখানে সুযোগ কি জার্নালিজমে। ঠিক আছে, যখন কোশ্চেন এসছে, এটাই লাস্ট কোশ্চেন। সৌম্যজিৎ দেখো যদি না, আমি সেকেন্ড পার্টটা বুঝতে পারলাম না। ফার্স্ট পার্টটা তো বুঝলাম যে হাউ ক্যান আ পারসন গেট আ জব ইন পিটিআই, and what kind of education qualification? There is no education qualification as such for journalism. Like you can be anything. Like you can be journalism honors, you can be mathematics honors, you can be economics honors, you can be anything. You don't have any education qualification for being a journalist. You don't need an education qualification for being a journalist. First, number one. Number two, PTI hires through annual examinations which happen
সো আমাদের ওয়েবসাইট আছে ptinews.com, তোমরা যদি ptinews.com এ যাও ওখানে দেখবে একটা জবস সেকশন আছে। জব সেকশনে whenever there is a vacancy, I think right now there are some vacancies. We are launching, actually PTI is launching its 24-hour TV news feed. লাইক মানে এতদিন অবধি আমরা প্রিন্টে খবর দিতাম, যেমন আমি তোমাদেরকে বললাম যে নিউজ পেপার ওয়েবসাইটস আমরা প্রিন্টে খবর দিতাম, আমাদের লেখায় খবর হতো, প্রিন্টে হতো। তো উই আর অলসো লঞ্চিং আ ভিডিও নিউজ ফিড ফর নিউজ চ্যানেলস। সো আই থিঙ্ক এখন সেটার জন্য কিছু হায়ারিং হয়তো হচ্ছে, বাট এই করোনা ভাইরাসের জন্য সেটা বন্ধ আছে। বাট তোমরা এমনিতেও কলেজে পড়ো, তো অ্যানুয়াল এক্সামিনেশনস হয় পিটিআই, তোমরা কলেজ গ্র্যাজুয়েট করবা, সেটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন গ্র্যাজুয়েট এনি গ্র্যাজুয়েট। সো তোমরা সেটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো, মানে পিটিআর ওয়েবসাইটেই দেয়, ওটার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয়। আগে জেনারেলি এপ্রিলে হতো, এখন যখন তখন হয় পরীক্ষাটা, মানে এখন বছরে অনেকবার হয়। আগে জেনারেলি এপ্রিলে হতো, হ্যাঁ। এবং সেই পরীক্ষাটা হওয়ার পরে ইউ গেট ইন্ডাক্টেড অ্যাজ আ ট্রেনি, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ a number of examinations to get hired. Anyways, তো হ্যাঁ, অনলাইনে হয় পরীক্ষা, সেখানে সব ডিটেলস দেওয়া থাকে। 3 ঘন্টার পরীক্ষা হয়, এবং 100 নম্বরের 3 ঘন্টার পরীক্ষা হয়, এবং ওই পরীক্ষাটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার হায়ারিংটা হয় পিটিআই। তোমাদের উদ্দেশ্যে একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের অনুষ্ঠান আমরা হয়তো একটা করব। তো সে সৌম্যজিৎ আমাদেরই ছাত্র, আমার ছাত্র ছিল সৌম্যজিৎ, এবং ফলে তোমাদের মতো এরকম অনার্স পড়াশোনা করেছে জার্নালিজম, এবং খুবই ভালো স্টুডেন্ট। ফলে তোমরা যে পড়াশোনাটা করছো এখন সেইটা তো ঠিকঠাক করে পড়তে হবে। এইটা হচ্ছে প্রথম কথা, যে জার্নালিজম অনার্স যেটা পড়ছো সেটা যত ভালো রেজাল্ট করা যায় করতে হবে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, যেটা ও সৌম্যজিৎ নিজে খুব কুইজ করেছে এবং প্রচুর জেনারেল নলেজ গ্যাদার করতো, তো সেইটা তোমাদের কিন্তু একটু সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। তোমরা যারাই পড়াশোনা করছো জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেটা তোমাদের মধ্যেই পড়ে নিউজ পেপার পড়া, এবং ওকে আমি দেখেছি প্রচন্ডভাবে ও জেনারেল নলেজটাকে খুব প্রথম থেকেই ছিল, যেমন পড়াশোনা করতো অনার্সে, পড়াশোনাও যেমন ঠিকঠাক করতো সেরকম। অর্থাৎ তোমরা যে লক্ষ্যে এগোচ্ছ অনার্স, সেই লক্ষ্যটা যদি স্থির করে এগেও সঙ্গে জেনারেল অ্যাওয়ারনেসটা ঠিক করে রাখো, নিউজ পেপারগুলো ভালো করে পড়াশোনা করো, আমার মনে হয় ভবিষ্যতে তোমরাও এরকম পাবে, তাই তো সৌম্যজিৎ? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এবং আমি সবাইকেই বলবো যে মানে প্রতিদিন সকালবেলা, মানে আমি তো বলবো প্রতিদিন সকালবেলা 2টো খবরের কাগজ পড়ো, মানে 2টো খবরের কাগজ পড়তেই হবে। মানে খবরের কাগজ, মানে দেখো মানে জার্নালিজমে যখন এসছো তখন কিন্তু মানে অনেকে এসছে অনেক কিছুর জন্য, কিন্তু মানে মেন এসছো তো ভালো লেগে, সাংবাদিকতা ভালো লাগে, খবর দেখতে ভালো লাগে, খবরের দুনিয়ায় গ্ল্যামার আছে, এই সমস্ত জিনিসগুলো ভেবেই তো। সুতরাং খবরটাকে কিন্তু ভালোবাসা বানাতে হবে, মানে খবর না ভালোবাসতে পারলে মানে সারাদিন নেটফ্লিক্স দেখলে কিন্তু হবে না, মানে খবরটাকেও ভালোবাসতে হবে। এবং মানে ইউ হ্যাভ টু লাভ নিউজ টু বি আ জার্নালিস্ট। সো সকালবেলা প্রতিদিন কিন্তু ঘুম থেকে উঠে মানে 2 ঘন্টা ইউ হ্যাভ টু রিজার্ভ ফর ইউর সেলফ। মানে ইউ গেট আপ অ্যাট 10 in the morning, you have to get up at 8 in the morning, 7 in the morning, and 2 hours you have to reserve for yourself for reading the newspaper. তুমি মানে যদি 1 মাস ঠিক করে নিউজ পেপারটা পড়তে পারো না, মানে রোজ, তাহলে তুমি মানে নিউজ পেপার পড়াটা একটা হ্যাবিট হয়ে যাবে। অ্যান্ড আই উইল সাজেস্ট কিছু নিউজ পেপার নাম, যেমন ইউ ক্যান রিড ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইজ আ ভেরি গুড নিউজ পেপার, ভেরি মানে সৌভিক I think asked that question, neutral, kind of neutral I will say, and very good analysis, very good analytical pieces. Indian Express, read Indian Express has a Kolkata edition, so read Indian Express. Read Times of India gives you a lot of news, so read Times of India, read Indian Express. Banglaতে read Anandabazar, read Bortoman, read 2 newspapers every day, like that is solely মানে what you need for becoming a journalist. আর পড়াশোনা গ্র্যাজুয়েশনে তো ভালো পেতেই হবে আর কি, মানে তাহলে নয়তো তো লাভ নেই মানে গ্র্যাজুয়েশনটা করে। তো খবরের কাগজটা পড়তে হবে, মানে পড়াশোনা করো না করো খবরের কাগজটা কিন্তু রোজ পড়তে হবে। খবর না জানলে কিন্তু সাংবাদিক হওয়া যাবে না, কারণ যে কোনো দিন যে কোনো কিছু তোমাকে করতে দিতে বলা হতে পারে, এবং তুমি সেটা যদি না জানো, মানে আজকে যখন আমি একটা খবর লিখি, মনে করো সাপোজ কিছু একটা হলো, মানে চিফ মিনিস্টার কিছু একটা বললো যে এটা 2011 সালে আমি এটা বলেছিলাম, এটা করেছিলাম। 2011 সালে আমি কলেজে পড়তাম, মানে তখন যদি আমি না পড়তাম, না ডেইলি ফলো করতাম, বা সিঙ্গুরের সময় বা নন্দীগ্রামের সময় আমি এটা করেছিলাম, সেই সময় যদি আমি সেটা না পড়তাম বা না জানতাম বা না ফলো করতাম, ঠিক আছে, আমি কিন্তু তার এই নিউজ এজেন্সিতে কাজ করে 5 মিনিটে তার খবরটাকে বার করতে পারতাম না।
ঠিক আছে, তো সেই জন্যই মানে নিজেকে আপডেট রাখার জন্য এবং নিজেকে প্রতিটা ঘটনা নিজেকে জানবার জন্য খবরের কাগজটা কিন্তু পড়তে হবে। আবার একবার ধন্যবাদ সৌম্যজিৎ, থ্যাঙ্কস এগেন ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন, বিজয়গড় জ্যোতিষরায় কলেজ। যারা যারা আজকে অংশগ্রহণ করেছো প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আমরা এখানে আমাদের আজকের মাস্টার ক্লাস শেষ করছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ সো মাচ।